mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 16, descendentes de Adão e a corrupção da raça humana. Leitura da Bíblia, Gênesis 5, de 1 até 32. E Gênesis 6, de 1 até 9. O Senhor nos falou na mensagem anterior que depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, Caim, ele iniciou uma civilização sem a presença de Deus, e o homem tentando provar para si mesmo que era possível viver sem Deus. Esse homem segue na linha de Caim, arrogante, presunçoso, que se achava justo. Infelizmente, chegou ao ponto que chegou a nossa civilização de hoje. Mas graças a Deus, ele precisava trazer o descendente da mulher por meio de uma outra genealogia, não da descendência de Caim. Então, a partir do capítulo 5, que nós vamos entrar agora, fala da genealogia de Adão. Nessa genealogia não é mais da linha de Caim. A genealogia de Adão, registrada em Gênesis 5, registra as primeiras 10 gerações da raça humana, de Adão até Noé. A genealogia humana começa com Deus. Você sabia? 인류의 계보는 하나님으로부터 시작됩니다. 당신의 계보를 위로 올라간다면 하나님으로부터 시작을 가진 것입니다. 1절에서 아담 자손의 계보가 이러하니라. 하나님의 사람을 창조하실 때 하나님의 형상대로 지으시되 남자와 여자를 창조하시고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라. 아담은, 아담의 뜻은 사람, 인류. 여기서 다시금 확정하는 것은 사람이 창조된 것은 하나님의 형상대로 창조되었습니다. 남자와 여자가 그러합니다. 둘 다 하나님의 형상대로 창조되었습니다. 그리고 하나님이 그들을 축복했습니다. 우리가 기억할 필요가 있는 것은 창세기 1장에서 하나님이 사람을 창조했을 적에 28절에서 하나님이 그들에게 볼 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 그래서 이것이 바로 하나님이 사람에게 주신 사명인 것입니다. 하나님이 그들을 먼저 축복했습니다. 생육하고 인류는 생육할 필요가 있고 번성할 필요가 있었습니다. 이러한 계보에서 각자의 어떠한 한 일들을 열거하지 않습니다. 그들이 행한 것도 말하지 않습니다. 오로지 에녹만을 언급을 합니다. 22절에서
25절까지 nós lemos agora aqui na reunião, 우리가 집회 때 diz 읽었습니다. o seguinte: 이렇게 andou 말합니다. com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. andou Enoque 21절 com 에녹은 Deus, 65세에 era, 무두셀라를 낳았고 o tomou para si. Com esses 24절 10 에녹이 anos 하나님과 de 동행하더니 하나님이 그를 não há 데려가심으로 세상에 nenhuma 있지 descrição 아니하였더라. das 여기에 이것을 atividades de 열거한 Adão 것 외에는 각자의 어떤 행함을 말하지 Isso é bem 않습니다. semelhante àquilo que eu comentei ontem. 어저께 내가 언급한 Lucas 것처럼 18, 누가복음 aquele 18장 fariseu, ele 그 tinha muitas 바리새인이 realizações para apresentar a Deus. 뭔가 행한 것에 대해서 Nós vemos 하나님에게 많은 것을 말할 것이 있었습니다. 사람에게 보일 것이 있었습니다. 그가 한 모든 일을 열거하며 pelas suas 그는 muitas realizações, 자기의 행한 많은 일을 aceito por Deus, teria 하나님이 그것을 받기를 원하고 하나님을 그것으로 기쁘게 하기를 원했던 것입니다. aquele público 그러나 não 그러한 tinha realizações 세리, para apresentar, 그는 ele 뭔가 apenas tinha 한 일에 대해서 algo 볼 것이 있질 arrependido 않았습니다. para apresentar-se. 오로지 Só disse 하나님 앞에서 회개하는 모습인 것입니다. pecador. Irmãos, 나는 a 죄인으로서이다. linhagem de Caim tem muitas 가인의 realizações para 노선은 apresentar, mas na 많은 linhagem 보여줄 한 일이 있지만은 da 그러나 genealogia de Adão não registra 아담의 그 as realizações 정상적인 que Adão 기본은 teve para apresentar, 각자의 porque todas as 하나님에게 보일 ações 많은 일들이 da 필요하지 linhagem 않습니다. original de Deus são 하나님의 원래 그 노선에서는 por Deus. 그 주어진 하는 모든 일이 하나님으로부터 시작된 것입니다. Vocês entenderam? 각자의 Por isso, irmãos, 행함이 아닙니다. aquele que 그렇기 때문에 faz parte do ramo da videira, 포도나무에 가진 os 자라면은 frutos produzidos 열매는 pelos ramos da videira não 포도나무의 são pelo 가지로서 mérito 열매를 da 맺었다면은 videira, dos ramos, mas 그것은 é 가지의 a 어떠함으로 생긴 것이 아닙니다. Portanto, 그러나 irmãos, 포도나무의 즙으로 nós 산출된 vivemos a vida da 것입니다. igreja 우리는 교회 생활을 살고 있으면서 생명 노선에 있습니다. 주님께 감사합니다. 하나님이 우리를 사용해서 우리가 많은 열매를 맺을 수 있지만 이 열매는 우리의 행함이 아닙니다. 하나님에게 말할, 하나님에게 그것이 아니라 이것은 그러한 모든 열매는 아버지의 영광, 아버지께 영광을 돌릴 필요가 있습니다. 오로지 포도나무에 연결되어 있음으로 인해서 포도나무가 나를 통해서 행한 것입니다. 그렇기 때문에 자랑할 아무것도 있지 않습니다. 유일하게 우리가 주님 앞에 자랑할 수 있는 것은 자꾸 꺼져. 우리가 거듭났고 우리가 태어나고 살고 아들과 딸들을 낳고 마지막에 죽는 것입니다. 다른 말로 말해서 여기서는 각자가 자기의 사명, 그렇게 인류를 번성케 하는 그러한 일을 행한 것입니다. 가인의 후손은 그들이 얼마 살았다는 언급이 없습니다. 다른 말로 말해서 그들이 많은 일을 행한다 할지라도 하나님 없는 그러한 문화, 도시를 건설하고 경제적으로 사람의 생계 문제에 많은 일을 행하고 그리고 악기를 만들고 사람의 오락을 위해서 사람이 기뻐하기 위해서 그러한 도구들을 만들고 그리고 또 무기를 만들어서 사람의 안전을 위해서 많은 일을 행했다 할지라도 하나님의 눈으로 볼 적에는 가인의 노선에서 행한 그런 모든 것들
그것은 perante Deus. 하나님 임재 앞에 살지는 A 않았습니다. sua vida 다른 말로 não 말해서 foi 당신의 그 삶이 pautada diante de Deus. 계수되지 않았다는 것입니다. 하나님 앞에 계술되지 않습니다. Contados 당신의 날이 do Criador. Isso nos 창조주 faz 앞에 lembrar 계수되지 않습니다. Salmo 우리는 90. 우리가 시편 Conhece esse 90편을 salmo? 기억나게 합니다. 이 Salmo 시편을 90, 기억합니까? 시편 90편 12. 12절. Ensina-nos a contar os nossos dias. 우리에게 우리 날 para que 계수함을 가르치사 alcancemos 지혜의 마음을 coração 얻게 하소서. sábio. Que significa pedir para o Senhor nos ensinar 우리가 a 하나님에게 contar os nossos dias. Isso mesmo, 기도하기를 que os nossos 우리의 dias 계수함을 sejam 가르치소서. contados 우리의 diante de 날 Deus. 계수함을 Que os 가르치소서. nossos 하나님 dias 앞에서. sejam 우리의 válidos 날들이 diante de Deus. Portanto, 하나님 aqui 앞에서 estamos 인정받는 vendo 날들이 될 a 수 있도록 linhagem de Caim, os 당신이 seus 가인의 dias 노선에 foram 산다면 contados. 당신의 날들은 계수되지 Na 않습니다. linhagem, 그러나 na genealogia de Adão, os seus 아담의 dias 그러한 serão 계수 contados. 밑에 있다면 당신의 삶은 A genealogia 계수될 것입니다. de Jesus Cristo, registrada em Lucas capítulo 3. 바로디노 Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Ali tem a genealogia de Jesus Cristo. A partir do Cristo. versículo 23. 23절서부터 어떤 장이 É importante. 매우 중요한 것은 No versículo 23 diz: Ora, tinha Jesus cerca 예수께서 de 30 anos ao começar 30세 o seu ministério. 그의 사역을 Completou 시작하셨습니다. seus 30 그가 anos de idade. 30살이 되었을 É 적에 mencionada a sua genealogia. 그의 Portanto, 계수가 열거되었습니다. no domingo, nós vamos 주일 ter 우리는 mais uma palavra de comando. Essa 그 palavra de 인도하는 comando 말씀이 será 있을 sobre 것입니다. 명령의 os 말씀, valentes 지시하는 말씀. de Davi. Os 그것은 valentes de Davi 다윗의 são 용사들에 aqueles 관한 que 교통인 것입니다. é fase 다윗의 etária 용사들은 que se inicia com os 30 그 나이가 anos de idade, 30살서부터 시작됩니다. quando Jesus começou o seu ministério. 예수께서 그의 사역을 시작할 나이와 같습니다. Era a genealogia de Jesus. 예수 그리스도의 계수, Vai 계보, do lado contrário e 그거는 indo 거꾸로 올라갑니다. até a sua origem. A 그 genealogia de Jesus 근원에까지 갑니다. era como se cuidava filho de José. 요셉의 아들로 열거되지만은 Jesus foi incluído 사실을 말하자면은 na genealogia de José. Mas 요셉의 não nasceu de 그러한 José. 계수로 Ele nasceu de Maria. 열거되지만은 그러나 요셉을 통해 나지 않습니다. 마리아를 통해서 난 Filho de 것입니다. Matat, filho de Levi, Levi filho de Melqui, etc. E aqui vamos até o final dessa 8절 descrição. 아사는 여호사밧을 낳고 여호사밧은 요람을 낳고 요람은 우시야를 낳고 38. Cainã, 38절 filho de Enos. Enos já chegamos ontem, né? Enos, 에노스 filho de Sete. E este, filho de Adão. E Adão é filho de Deus. 아담의 아들. Não é interessante que a 아담은 genealogia de 하나님의 Jesus registra 자식인 que 것입니다. Adão é filho de Deus. 계수에서 아담이 하나님의 아들이라는 것을 열거합니다. Vai 예수 até 그리스도의 그러한 Deus. 계수, 그것은 하나님한테까지 갑니다. Adão, Sete, Enos e assim por diante até chegar 몇 절이야? em Jesus. Essa genealogia 또 foi 끊어졌어. preservada, por isso que a genealogia de Caim foi excluída dessa genealogia. Essa genealogia foi preservada justamente por causa do nascimento de Jesus, que é o descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente. Aleluia.
예수께서 뱀의 머리를 밟으셨습니다. 그래서 이 계수는 창세기 5장에서 읽은 그러한 계수는, 그리고 누가복음 3장을 같이 볼 적에 예수 그리스도가 이러한 그 계수로부터 태어났다는 것을 볼 수 있습니다. 예수 사람으로서 그는 그의 책임을 이룰 것입니다. 하나님이 사람에게 준 그것은 생육하고 번성할 뿐만 아니라 온 땅을 지배하는, 다스리는, 그리스도가 교회의 도움을 통해서 그리스도가 모든 것의 머리가 되실 것입니다. 이것은 에베소 1장 9절 10절의 말씀인 것입니다. 내가 지금 말한 것을 이해하셨을 것으로 믿습니다. 창세기 5장에서 5장에 나오는 그러한 계수는 창세기 1장 28절 말씀에 한 부분을 이룬 것입니다. 하나님이 그들을 축복하시고 생육하고 번성하라, 땅에 충만하라. 여기까지입니다. 그러한 창세기 5장에서 나오는 계수는 이러한 일을 행했습니다. 누가 누구를 낳고 자식을 낳고 그 자식이 몇 년 동안을 살고 또 아들과 딸을 낳고 또 몇 년을 살고 다음에 죽었다. 그 아들이 몇 년을 또 살고 아들과 딸을 낳고 700년을 30년을 살고 죽었다. 태어나고 생육하고 살고 죽습니다. 그래서 한 역할만을 이룹니다. 그것은 생육하고 번성하고 땅에 충만한 첫 번째 이 명령. 그러나 땅을 정복하는 일은 이루지 못했습니다. 이것을 깨달합니까? 바로 땅을 정복하는 일이 남았습니다. 땅을 다스리는 것이 남았습니다. 누가 이 역할을 이루죠? 땅을 정복하고 누가 다스립니까? 그래서 이러한 계보는 의미가 없습니다. 그리스도가 오시지 않는다면 하나님은 명령을 분명히 주셨습니다. 생육하고 번성할 뿐만 아니라 정복하고 다스리라. 사람 스스로는 혼자서는 이 일을 행할 수가 없습니다. 그리스도 혼자도 행할 수가 없습니다. 그리스도가 교회와 함께 죽음과 부활을 거쳐서 이 일을 이루십니다. 당신의 동역이 필요합니다. 나의 동역이 필요합니다. 오늘날 우리가 여기 있는 것은 마지막 일꾼들로서 주님과 함께 동역을 합니다. 모든 것을 그리스도로 머리로 삼게 하는 것입니다. 주님은 삼층천에 이미 계시고 모든 것이 그 발 밑에 있습니다. 모든 것이 그러나 순종하고 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 마지막 때 이 사명을 이루고 있는 것입니다. 아담의 족보로부터 보더라도 어떠한 인류의 빨리 지나가는 없어져 버리는 인류의 역사를 보는 것 같습니다. 사람이 타락한 이후에 모두가 죄인이 되었고 태어나고 죽습니다. 이것이 인간의 역사입니다. 그러나 하나님은 사람에게 소망을 주십니다. 에녹이 산 것처럼 하나님과 동역을 한다면 태어나고 살고 죽는 것이 변할 수가 있습니다. 당신은 이러한 삶을 살고 있습니까? 태어나고 살다가 죽습니까? 하나님의 은혜로서 하나님 우리에게 소망을 주셨습니다. 그래서 이러한 계보
가운데 그분이 우리에게 보여줍니다. 에녹이 뭔가 다른 이들과 달랐다는 것을 보여줍니다. 22절에서 이곳에 들어가기 이전에 나는 이렇게 말할 것입니다. 이러한 반복됨, 어쩔 줄을 모르는 그러한 태도, 삶이 빨리 지나가는데 의미가 없는 삶, 태어나고 애를 낳고 살다가 죽는 것. 그러나 이것은 변할 수 있습니다. 그리스도가 오심으로써 변하는 것입니다. 우리의 옛사람은 죄인들이요. 그러한 마귀적인 그러한 성분을 받았습니다. 그 결과 마귀의 유전 분자를 갖고 사는 것입니다. 사람 안에 죄가 있습니다. 그렇기 때문에 참으로 의미 없는 삶을 삽니다. 어쩔 줄 모르고 태어나지만은 살고 애를 낳고 살다가 죽습니다. 그래서 많은 사람들이 왜 사는 줄을 모릅니다. 인생의 의미가 무엇인지를 모릅니다. 많은 이들은 이해를 못합니다. 왜 하나님이 사람을 창조했는지, 사람이 왜 살고 사람이 존재하는 의미가 무엇인지, 내가 태어나서 살다가 죽기 위함입니까? 애를 낳고 살다가 죽는 것입니까? 의미가 있질 않습니다. 그래서 하나님의 은혜로서 그리스도께서 오셨을 적에 이제는 모든 것이 바뀝니다. 모든 것이 의미를 가질 수 있는 소망이 생겼습니다. 참으로 하나님의 은혜로서 이 옛사람은 사는데 그런 모습으로 사는 데는 의미가 없습니다. 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 우리가 주님을 믿었을 적에 그의 죽음과 함께 하나가 됩니다. 연결됩니다. 우리 옛사람이 그와 함께 죽었습니다. 십자가에 못 박힌 것입니다. 그와 함께 죽었습니다. 우리 옛사람뿐만 아니라 마귀의 본질이 있었다가 주님과 함께 죽었습니다. 우리가 부활할 적에 그리스도와 함께 살아납니다. 오늘 우리는 새 사람을 사는 것입니다. 새 생명 가운데 사는 것입니다. 생명의 새로운 가운데 삽니다. 그렇기 때문에 어떠한 실망하지 마십시오. 고린도후서 4장에서 뭐라고 말합니까? 우리의 겉사람은 부패하나 소망이 없는 사람과 우리 앞 겉으로 볼 적에는 차이가 없습니다. 우리가 시간이 지남에 따라서 우리는 늙습니다. 우리가 예수를 믿는다 할지라도 우리 옛사람, 우리의 몸은 나이가 먹음에 따라서 늙습니다. 그러나 그것이 늙는다 할지라도 고린도서 4장 16절에서는 말합니다. 그러므로 우리가 낙심하지 않으니 반대로 우리 겉사람은 후패하나 우리의 속사람은 날로 새롭도다. 매일매일 새롭게 되는도다. 날로 새롭도다. 우리에게 살면서 낙심할 일들이 생깁니다. 늙고 주름살이 생기고 소망이 없는 것 같습니다. 이제 관으로 들어갈 준비를 하는 것 같습니다. 그러나 우리는 그러하지 않습니다. 시간이 지남에 따라서 우리 그 겉모습이 늙는다 할지라도 우리의 속사람은 날로 새롭게 되고 있습니다. 매일매일 새롭게 되고 있습니다. 말씀으로 그러합니다. 우리는 말씀 안에 잠기고 말씀을 새기고 우리가 그러한 그 에너지의 방 안으로 들어가서 갈렙은 80살이 되었을 적에 나는 힘이 넘친다. 내가 40살 때처럼 힘이 난다.
나는 이제 늙은이처럼 보이지만 네 안에 나는 새롭습니다. 새로움이 있습니다. 할렐루야. 소망이 없는 그러한 삶을 살지 않습니다. 우리의 삶은 의미가 있습니다. 그래서 이것은 하나님과 동행하는 자의 모습입니다. 21절. 창세기 5장 21절. 에녹이 65세를 65세 무두셀라를 낳았고. 나는 그래픽기를 하나 지금 만들었습니다. 이것을 슬라이드로 보여주기 바랍니다. 아담서부터 아브라함 때까지 그런 계보, 날짜들. 이것을 그룹 형제들이 취할 수 있을 것입니다. 에녹이 65살을 살고 무두셀라를 낳았습니다. 그는 하나님과 함께 동행했습니다. 무두셀라를 낳은 다음에 그는 300년을 더 살았습니다. 아들과 딸을 낳았습니다. 그런 모든 날들은 그의 삶은 365세를 향수했습니다. 1년 365일과 비슷합니다. 그가 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 그는 이러한 계수 가운데 유일한 사람으로서 그는 죽지 않았습니다. 그는 태어났고 아이들을 낳았고 하나님과 동행이 됐고 하나님이 그를 데려갔습니다. 이것은 우리에게 본이 됩니다. 우리 주위에 있는 그 다른 모든 인생처럼 사는 데는 의미가 있지 않습니다. 그래서 다윗의 그 용사 나이 있는 형제들에게 말합니다. 직업적으로 성공하고 많은 재물을 쌓고 그러나 당신의 삶이 다른 사람과 똑같다면 이러한 계수에 나오는 태어나고 살다가 죽는 거기에는 의미가 있지 않습니다. 세상의 모든 재물을 얻는다 할지라도 의미가 있지 않습니다. 그렇지 않습니까? 그러기에 우리는 하루하루를 잘 우리가 사용할 필요가 있습니다. 사는 동안에 다른 사람처럼 사는 것이 아니라 매일마다 우리는 하나님과 동행하는 것을 배울 필요가 있습니다. 이것은 바로 하나님의 임재 앞에서 하는 것입니다. 하나님의 임재가 어디 있습니까? 그분의 말씀 가운데 있습니다. 그렇기 때문에 형제들이여, 하나님과 우리가 민접한 관계를 갖고 교통을 하고 하나님 말씀을 깊이 적용하고 우리 하나님 말씀을 발전하고 이것을 매일매일 할 필요가 있습니다. 그래서 우리는 아주 친근한 하나님과 깊은 교통, 그분의 말씀을 통해서 그런 교통을 가질 필요가 있습니다. 그분의 말씀을 사랑하고 말씀을 마음 안에 새기고 이 말씀을 실행하는 것, 이것이 바로 우리를 다른 사람의 모습과 틀리게끔 합니다. 아니면은 당신이 그런 다른 사람이 사는 그런 삶을 살기 원합니까? 그러한 삶은 의미가 없습니다. 나는 틀리기를 원합니다. 다르기를 원합니다. 당신 또한 틀리기를 원합니까? 나는 틀리기 원합니다. 그래서 나는 매일매일을 사용해서
우리가 다윗의 용사의 나이가 있다 할지라도, 우리가 우리 하는 일에 우리가 매우 바쁘고 한다 할지라도 기억하시기 바랍니다. 약간의 시간을 사용해서 말씀을 가까이 하십시오. mesmo que seja poucos minutos por dia, uma pequena imersão, né? Forme grupos de câmara de energização, encoraja um ao outro, ainda que vocês tenham pouco tempo nessa faixa etária, marque 이런 나이 있는 형제들이 시간이 많지 않다 할지라도 15분이라 할지라도 por semana então, 하루에 일주일에 15분도 못 냅니까? fazer 우리가 uma imersão ultra refinada. 우리가 아주 세밀하게 교통하는 이것은 우리 삶을 변화시킬 것입니다. 다른 사람과 같이 만들지 않을 것입니다. 우리는 다른 어떠한 사람들과 같지 않습니다. 우리는 하나님의 임재 앞에 사는 자들입니다. 에녹이 하나님과 함께 동행했습니다. 에녹이 하나님과 동행하더니 이제 내가 차이점을 볼 것입니다. 에녹과 하나님과 동행한 사람과 에녹과 그리고 하나님이 사람과 함께 동행하는 것 차이점이 있습니다. 누가복음 24장 13절 여기에 열거되어 있습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 첫 주 그는 부활하셨습니다. 그는 부활하셨습니다. 어떤 여자들은 먼저 그 사건을 깨닫고 보고 제자들에게 말했습니다. 근데 제자들은 전부가 그것을 믿지를 않았습니다. 그걸 믿는 것은 쉽지가 않았습니다. 십자가 달렸던 그 그리스도가 금요일 날 그리고 주일날 아침에 새벽에 미명에 여인들은 벌써 무덤까지 가서 빈 무덤을 본 것입니다. 그러나 모두가 그 사실을 믿지 못했습니다. 이 두 제자가 예루살렘에 있을 이유를 찾지 못하고 여기서 우리가 뭘 하지? 어떤 여자들이 와서 부활했다고 얘기를 하는데 우리가 예루살렘에 왜 있지? 우리에게 나타나지 않을 것이다. 그래서 그들은 예루살렘에서 나가서 내려갔습니다. 밑으로 내려갔습니다. 엠마오로 내려간 것입니다. 13절 그날에 저희 중 둘이 예루살렘에서 20오리가 되는 엠마오라 하는 촌으로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그렇게 이야기를 하면서 갈 적에 예수께서 그들에게 가까이 온 것입니다. 예수께서 가까이 이르러 저희와 동행하더니 저희의 눈이 가려져서 그인 줄을 알아보지 못하거늘 그들이 물어 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라. 그 한 사람은 글로바라 하는 자가 대답하여 가로되 당신이 예루살렘에서 오고 하면서 그 거기서 된 일을 홀로 알지 못하느냐? 너는 신문을 보지 않느냐? 그런 잡지의 그 뉴스를 보지 못하느냐? 무슨 일이 일어났는지 모르겠는데 큰 일이 예루살렘에서 일어났는데 나사렛 예수가 십자가 못 박혀 죽었고 말하기를 그가 부활했다고 말한다. 너는 이것을 모르느냐? 그때 예수께서 물어봅니다. 가라사대 무슨 일이뇨? 가라사대 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자역을
valente de Davi. Jesus 다윗의 era 용사들에게 내가 물어봅니다. poderoso em obras e palavras. Irmão, nós precisamos ser 예수는 말과 일에 능하셨습니다. palavras porque nós 우리는 estamos 말에도 능할 필요가 있고, também 왜냐하면 우리가 하나님 말씀 안에 잠깁니다. em obras, na prática. 이 일에도 실질적으로 우리가 능한 자들이 될 필요가 Aquilo 있습니다. que nós recebemos como palavra e 우리가 também na prática 받은 que 그 nós falamos, 말씀대로 nós 삽니다. praticamos. 그걸 행합니다. 우리가 말하는 대로 우리는 또한 실행합니다. tempo atrás, 우리는 완벽할 na 필요가 igreja 있습니다. tinha 얼마 전에 교회 안에 tinham prática. 그런 Irmão, nós temos que ser bom tanto 예, na palavra como na prática. 그 말만 하는 형제들이 많이 있었습니다. 우리는 말과 일에 능한 자들이 될 필요가 있습니다. E como os principais sacerdotes e as nossas 우리 대장들과 간원들이 사형판을 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라. morte o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse 우리는 이 사람이 이스라엘의 구속할 자라고 바랐노라. 이뿐 아니라 이 일이 된 지가 사흘째요. isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Quer dizer, nós esperávamos uma coisa, mas 우리는 não vai acontecer. 뭔가 기다렸었는데 그런 일이 안 일어날 것 같다. É verdade. 그 이스라엘을 구속하는 일. mulheres das que conosco estavam, 또한 우리 중에 어떤 여자들이 tendo ido 우리로 놀라게 하였으니 이는 저희가 새벽에 무덤에 갔다가 Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 사로졌다 하는 천사들의 나타남을 보았다 esses 함이라. dois discípulos acreditaram não, viu? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó, 예수께서 가라사대 25절 미련하고 선지자의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여. disseram. Irmãos, esses dois não creram. 형제들이여, Não creram. 이 둘은 믿지 않았습니다. Estavam saindo de 믿지 않은 마음을 가졌던 것입니다. 그래서 예루살렘에 나와서 엠마오로 가고 있었던 것입니다. que o Cristo padecesse e entrasse na sua 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이렇게 써 있었지 않았는가? e a ressuscitar 선지자로서 시작하여 entraria na glória do Pai. E começando 아버지 영광 안으로 들어간 것을 말하지 않았느냐? 이에 모세와 discorrendo por todos 및 os 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia 저희가 de Ia, 가는 초원에 가까이 가매 são de 예수는 더 가려 하는 것 같이 Mas eles o 하시니 constrangeram, dizendo: 저희가 권면하여 이르되 우리가 함께 유하사이다. porque é tarde e o dia já 때가 저물어 가고 entrou 날이 para 이미 com eles. 기울었나이다 하니 Aconteceu que quando 이에 저희와 함께 유하려 들어가시니라. ele o pão abençoou, 저희와 함께 음식 잡수실 때 먹을 lhes 떡을 가져다가 축사하시고 떼어 저희에게 주심에 eles abriram os olhos, 저희 눈이 밝아져 reconheceram, 그인 줄 알아보더니 desapareceu da 예수는 저에게 보이지 아니하시는지라. disseram um ao outro, por 저희가 서로 말하되 não nos 길에서 우리에게 ardeu o 말씀하시고 coração, 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 as escrituras. Irmãos, a palavra comprova a presença de Deus. 말씀은 하나님의 임재를 확증합니다. Arde, é porque Deus está 말씀이 falando 뜨거울 com 적에 você. 마음 안에 뜨거울 적에 하나님은 당신에게 말하는 Eles não 것입니다. reconheceram fisicamente 그들은 Jesus, mas 육신적으로 예수를 알아보지 못했습니다. 그러나 말씀을 통해서 알아봤습니다. 오늘날도 동일합니다. aparece a nós fisicamente, 예수는 mas pela palavra 육신으로는 나타나지 conhecemos a 않습니다. sua presença. 그분의 말씀을 통해서 우리가 그분의 임재를 É 깨닫습니다. porque ele está nos 이 말씀이 우리 안에 뜨거울 적에 그분이 우리에게 말씀하시는 것입니다. versículo 33. 33절 E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde chamaram 곧 그 시로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 사도와 및 그와 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão.
sei se vocês entenderam a moral da história. Acho que não entenderam. 에녹은 하나님과 동행했습니다. 그는 에녹으로부터 시작된 것입니다. 두 제자는 엠마오로 내려가는 길에서 하나님과 동행하는 길을 그들이 먼저 한 것이 아닙니다. 그러나 예수가 그들을 구원하기 위해서 그러한 의도로서 그들과 함께 동행했던 것입니다. 여기에 차이점이 있습니다. 어떤 쪽에는 우리가 믿음이 부족함으로 밑으로 내려갑니다. 예루살렘부터 시작해서 엠마오로 내려가고 있습니다. 말씀을 믿지 않고 예루살렘에 무엇이 할 것이 없다고 생각하고 엠마오로 내려가기 시작한 것입니다. 하나님의 긍휼을 통해서 예수께서 우리에게 나타나시고 우리와 함께 동행하십니다. 우리와 동행하실 적에 그의 뜻이 의미가 무엇이죠? 의도가 뭐죠? 우리를 깨게 하기 위함인 것입니다. 우리를 깨기 위함인 것입니다. 우리로 하여금 그분이 하신 말씀을 기억나게 하는 것입니다. 우리로 하여금 엠마오로부터 예루살렘으로 돌아가게 하는 것입니다. 우리가 밑으로 내려갈 적에 예수께서 오셔서 우리와 동행하시고 우리를 회복시킵니다. 들어가게 합니다. 그러나 더 좋은 것은 우리가 자발적으로 긍정적으로 우리가 행동을 하는 것입니다. 매일마다 나는 하나님과 동행하기 원한다. 그것은 나의 결정입니다. 내가 하나님과 동행하기를 원한다. 매일매일 동행하기 원한다. 그래서 하나님이 에녹과 함께 찾아가지 않았습니다. 에녹이 하나님과 동행한 것입니다. 사람이 하나님과 함께 동행을 할 적에 지속적으로 동행할 적에 올라갔다 내려가 하는 일이 있지 않고 지속적으로 가끔가다 주님과 동행하는 것이 아니라 내 삶이 올라가고 또 밑으로 지옥으로 내려갔다 하늘로 올라갔다 에덴으로 올라갔다가 아닙니다. 일정할 필요가 있습니다. 지속적으로 동일하게 동행할 필요가 있습니다. 거꾸로 우리는 지속적으로 위로 올라갈 필요가 있습니다. 같은 수준에 머물지 마십시오. 하나님과 동행하는 자는 점차적으로 위로 올라갑니다. 어디까지 가죠? 하늘까지 갑니다. 에녹은 하나님과 동행하되 하나님이 그를 데려가 버렸습니다. 세상에 있지 아니하게 되었습니다. 어쩌면은 우리 육신은 땅에 있을지 몰라도 영적으로 우리 혼이 위로 올라갑니다. 그렇기 때문에 말씀을 갖고 실행하는 것을 업신여기지 마십시오. 말씀을 적고 반복하고 복습하고 하나님 말씀을 듣고 자고 말씀을 듣고 깨어나고 말씀 안에 잠기고 섬세하게 잠기고 구호를 선포하고 하루 종일 이 말씀을 마음 안에 두고 지속적으로 이러한 일을 행한다면 내가 확신하는 것은 당신은 위로 올라가는 것입니다. 올라가고 또 올라갑니다. 당신이 내려간다면 하나님은 그분의 긍휼로서 당신에게 나타났습니다. 당신과 동행하실 것입니다. 그러나 엠마오로 나가서 예루살렘으로 올라가는 것입니다. 이해합니까? 그러게 형제들이요. 에녹은 무두살렘이라는 아들에게 주었습니다. 무두살렘의 뜻은 어떠한 란스를 잘 다루는 그가 죽을 적에
올 것이다. 그래서 내가 만든 그래픽을 볼 적에 에녹은 무드살렘을 낳고 3288년 주전 에드워드 리스가 연구한 것입니다. 이 NVE 새로운 구약, 우리는 그것에 근거해서 이런 연도를 말하는 것입니다. 이 연도를 볼 적에 메두살렘은 3288년 주전에 태어났습니다. 그가 올 것입니다. 홍수가 온다는 것입니다. 그래서 창세기 5장 27절을 보게 되면은 그 무드살렘의 삶은 969세를 향수하고 죽었더라. 죽는 그날 홍수가 내렸습니다. 아멘. 그래서 주 예수여, 메두살렘은 하나님의 경고입니다. 큰 일이 있을 것이고 멸망시킬 것이라는 것을 예언하는 삶이었습니다. 이제 우리는 창세기 6장 5장 그 마지막 부분에서는 언급할 것이 많이 있지는 않습니다. 6장 때부터는 인류의 하락을 보여줍니다. 타락함. 이것을 해석하는 데 많은 차이점들이 있습니다. 6장 1절. 5장 마지막 부분을 읽죠. 라멕은 182세 아들을 낳고 이름을 노아라 하여 가로되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수고로이 일하는 우리를 이 아들이 아니하리라 하였더라. 라멕이 노아를 낳은 후 595년을 지나며 자녀를 낳았으며 그는 717세를 향수하고 죽었더라. 노아가 500세 된 후에 셈과 함께 야벳을 낳았더라. 그래서 6장에서는 시작합니다. 인류의 하락을 보여줍니다. 부패됨을 보여줍니다. 6장 1절. 사람이 땅에 번성하기 시작할 때 그들에게서 딸들이 나니, 여자들을 말하는 것입니다. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 자를 아내로 삼는지라. 그러나 여기 하나님의 아들은 천사를 말하는 것입니다. 이거를 증거하기 위해서 욥기 1장 6절. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Você vê como Deus é tolerante, né? Ainda tolera Satanás aparecer na Assembleia dos Anjos, né? 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사단도 그 가운데 왔느니라. 참으로 하나님은 오래 참으시는 분이십니다. 여기 사단이 주님의 앞에 있습니다. 천사들의 총회입니다. 2장 1절에서도 또 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 서고 사단도 그들 가운데서 여호와 앞에 서니. 그래서
천사는 하나님의 아들이라고 언급됩니다. 그리고 시편 89장 5절 여호와여 주의 기사를 하늘이 찬양할 것이요 주의 성실도 거룩한 자의 회중에서 찬양하리이다. 여기 성실한 거룩한 자야, 하늘에 속한 존재들, 천사를 말하는 것입니다. 주의 성실도 거룩한 자의 회중에서 찬양하리로다. 대저 궁창에서 능히 여호와와 비교할 자가 누구며 권능자 있는 자 중에 여호와 같은 자 누구리라. 여기서 말하는 누구가 그 사람이 아니라 천사를 말하는 것입니다. 하나님은 거룩한 자의 회중에서 심히 어미하시며 둘러있는 모든 자 위에 더욱 두려워할 자시니라. 여기 나오는 천사는 타락한 천사, 사단의 반역에 참석한 자들입니다. 그들은 근본 상태로부터 천사들은 결혼하지 않습니다. 그들이 이 땅의 여자들을 탐냈던 것입니다. 아름답다고 생각했습니다. 그 육을 취해서 사람의 딸들을 취했습니다. 이것은 혼돈입니다. 어떠한 종류의 섞임입니다. 하나님은 이것을 용납하지 않습니다. 사단은 사단이 피를 섞기 원했던 것입니다. 종류를 천사와 사람을 섞기 원했습니다. 모든 사람들이 오염될 적에 이렇게 온 인류가 더럽게 될 적에 하나님은 더 이상 하나님의 뜻이 사람을 통해서 이루어질 수가 없게 되는 것입니다. 깨닫습니까? 이러한 종류의 섞임, 천사와 인간이 섞임이 온 땅에 퍼진다면 하나님은 사람을 저버릴 수밖에 없었을 것입니다. 하나님이 뭐 다른 거로 창조해서 그분의 뜻을 이루셨으면 했을 것입니다. 그러나 그분의 그분의 뜻은 그는 좌절할 수가 없습니다. 그러기에 이런 일이 일어났습니다. 그 당시에 이러한 타락한 천사들, 사단을 쫓는 반역한 천사들입니다. 하나님을 반대하는. 이것은 계시록 12장 2절, 12장 4절, 공중의 권세 잡은 자들, 이 어두운 세상을 주관하는 자들. 이것은 에베소 6장 12절에 있습니다. 뭐라고 말하죠? 우리의 싸움은 혈과 육에 관한 것이 아니요 정사와 권세와 그 어둠의 세상 주관하는 자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대합니다. 에베소서 6장 12절. 하늘에 있는 악한 영들에게 대합니다. 이들은 타락한 천사들로서 사단과 함께 그 사단을 쫓는 천사들입니다. 이러한 타락한 천사들 가운데 사단을 쫓는 그런 천사들 가운데 그들은 소세 그룹이 이러한 일을 저버린 것입니다. 하나님이 금지한 일을 행한 것입니다. 이것은 우리가 이해 못하는 참으로 신비한 일들이 있습니다. 이것이 어떻게 이루어질 수 있고 그러나 일어났습니다. 성경은 이것을 열거합니다. 노아 시대 때, 노예 시대 때 어떤 천사들이 사람의 몸을 취하고 천사들이 사람의 모습으로 나올 수 있습니다.
하나님이 허락하는 가운데에서 아브라함에게 하나님이 나타났을 적에 창세기 18장 내가 이것을 이미 교통한 적이 있습니다. Quando o Senhor apareceu a Abraão, versículo 2, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Eram 3 homens. Abraão viu 3 homens. E quem eram esses 3 homens? 이 세 사람이 누구죠? Eram 3 homens. 세 사람이 누굽니까? 2절, 18장 2절. 하나는 주님이십니다. 그리스도와 그 둘은 천사들입니다. 눈으로 들어본 즉 사람 셋이 맞은편에 섰는지라. 사람의 모습으로 오신 것입니다. 16절. 그 사람들이 거기서 일어나서 소돔으로 향하고 아브라함은 그들을 전송하러 함께 나가니라. 여호와께서 가라사대 그 중에 하나는 주님이십니다. 나의 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? 아브라함과 이야기를 할 적에 2 천사가 소돔으로 갔습니다. 22절. 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여호와 앞에 그대로 섰더라. 그리고 19장 1절에서 2 천사가 다시금 나옵니다. 날이 저물 때 2 천사가 소돔에 이르니 이해가 갑니까? 아브라함이 본 3 사람 가운데 하나는 주님이시고 둘은 천사들이었습니다. 하나는 아브라함과 얘기를 했고 둘은 소돔으로 내려갔습니다. 소돔으로 내려간 2 천사 19장 1절에서 그들은 천사들입니다. 그래서 천사는 사람의 모습으로 올 수 있습니다. 하나님이 허락한 상태 가운데에서 그런 일이 있을 수 있습니다. 하나님의 허락 없이 그렇게 하는 것은 불법입니다. 그들은 우리와 접할 수 없습니다. 다른 영역에 존재합니다. 그러나 불행히도 타락한 천사들은 부정적인 방법을 사용해서 불법을 사용해서 불법적인 연결을 가졌습니다. 불법적인 결혼을 한 것입니다. 사람의 딸들과 함께 인류를 오염시킨 것입니다. 인류는 이것으로 인해서 오염되었습니다. 유다서 2절 3절. 계시록 전에 있는 유다서 6절. 또 자기 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨으며. 계속 끊어져. Não guardaram o seu estado original. O seu estado original é outro estado, não é em forma humana. Eles não guardaram o seu estado original. 자기 본 지위를 지키지 아니하였습니다. 본 지위. 그들은 하나님의 명령을 거스리고 하나님이 허락하지 않은 그 성적인 관계를 가졌고 이것은 너무나도 신중한 문제입니다. 너무나도 신중하기 때문에 그들이 결박되었습니다. 이러한 일을 행한 천사들은 지금 결박되어 있습니다. 영원한 결박으로 흑암에 가두셨으며 큰 날의 심판까지. 그 심판을 기다립니다. 이러한 천사들은 잡혀 있습니다. 이거 너무 신중하기, 그들이 행한 일은 신중합니다. 7절. 소돔과 고모라와 이렇게 타락된 천사들이 여인과 행한 것을 본받아서 소돔과 고모라와 그 이웃 도시들도 저희와 같은 모양으로 간음을 행하며 다른 색을 따라가다가
영원한 불의 형벌을 받음으로 기울어 거울이 되었느니라. 천사들이 사람의 몸을 입을 수가 없습니다. 소돔과 고모라가 그러한 그 동성연애를 시작한 것입니다. 그렇게 소돔과 가 두 천사를 범하기를 원했던 것입니다. 남자와 남자, 다른 색을 따라갔다가 영원한 불의 형벌을 받음으로 거울이 되었느니라. 그런데 꿈꾸는 이 사람들도 그와 같이 육체를 더럽히며 권위를 업신여기며 영광을 해방하는도다. 하나님의 명령을 지키지 않고 하나님의 통치를 업신여깁니다. 이것은 매우 신중한 문제였습니다. 베드로후서 2장에서도 이것을 언급합니다. 4절 5절. 하나님이 범죄한 천사들을 용서치 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구멍에 두어 심판 때까지 지키게 하셨으며 이 신약에서 두 군데 그 천사들을 벌하시는 것을 보여줍니다. 이 세상을 용서치 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 7 식구를 보존하시고 경건치 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 이렇게 불법적으로 영적인 존재와 사람이 관계를 갖는 것은 많은 혼돈을 가져왔습니다. 이러한 섞임, 종류의 섞임, 다른 종류가 섞임, 이것은 어떤 하이브리드, 큰 거인을 산출했으면 니므롯, 타락했다는 뜻입니다. 민수기 13장에 이것을 언급합니다. 민수기 13장 33절. 거기에 거인이 나옵니다. 거기서 또 네피림 후손 아낙 자손 대장부들을 보았나니 우리는 스스로 보기에 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. 이러한 그 불법적인 결합을 통해서 난 자녀들, 그들은 거인이었습니다. 창조 때 하나님은 분명히 말씀하셨습니다. 모든 것을 그 종류대로 창조하셨습니다. 창세기 1장 12절 13절. 땅의 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님 보시기에 좋았더라. 각기 종류대로. 동물을 25장에서도 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 육축을 그 종류대로 땅에 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님 보시기에 좋았더라. 생각해 보십시오. 사람이 이렇게 한계를 두지 않았다면 그 종류대로 각 종류는 그 각 종류 안에서 그렇지 않다면 얼마나 혼돈이 왔을 것입니까? 그래서 사람은 사람과 결혼하는 것입니다. 천사와 결혼하는 것이 아닙니다. 각 종류가 있습니다. 이러한 혼잡, 섞임, 이러한 악한 것이 온 일을 더럽혔을 적에 하나님은 더 이상 창조한 대로의 그 상태를 회복할 수가 없고 그분의 뜻을 이루지 못했을 것입니다. 이것이 바로 홍수의 의미인 것입니다. 이제 우리가 돌아와서 창세기 5장, 6장 3절. 여호와께서 가라사대. 놀랬습니까? 이런 말로 인해서. 여호와께서 가라사대 나의 영이
영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라. 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 사람이 육체가 됐다는 말 뜻이 무엇이죠? 사람은 육의 그 만족만을 위해서 사는 것을 말합니다. 성교, 먹는 것을 막 먹고 막 마시고 오르지로로 가고 육의 그 즐거움만을 느끼고 살아. 이렇게 사람이 육체가 된 것입니다. 이거 하지 말라 저거 하지 말라 그 양심을 통해 말하지만은 육체인 사람들은 그런 말을 듣지 않습니다. 4절에 사람의 육은 땅에 살도록 창조되었고 번성하고 충만하고 그렇기 때문에 인해서 하나님의 뜻을 이루기 위함인 것입니다. 땅을 정복하기 위함인 것입니다. 사람의 육체는 바로 하나님이 사용하여야 해서 땅을 정복하기 위함인 것입니다. 사람의 몸은 육적인 그 즐거움만을 누리라고 만든 것이 아닙니다. 이 땅에서 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서는 하나님의 영이 사람 가운데 역사할 필요가 있습니다. 사람의 그 영이 하나님의 영을 쫓을 필요가 있습니다. 그러나 사람이 완전히 육적인 자가 되었습니다. 우리 사람들이 영을 발전시키기보다 오로지 육체의 정욕만을 따르고 음행과 타락한 천사처럼 계속해서 육적인 일들을 행하며 삽니다. 그래서 하나님은 그 전에 800년, 900년 살았는데 그 사람의 날을 120년으로 정했습니다. 사람이 육이 되었습니다. 육체가 되었습니다. 육체를 로만 사합니다. 창세기 6장 4절 당시에 땅에 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 취하여 자식을 낳았으니 그들이 용사라 고대 유명한 사람이었더라. 형제들이요, 이러한 악한 섞임을 통해서 태어난 자들은 컸습니다. 육신적으로 매우 힘이 있었고 컸습니다. 과거의 영걸들입니다. 그들은 정상적인 사람과 차이점이 너무나도 큽니다. 어쩌면 4m의 사람인지도 모릅니다. 대할 수 없는 힘을 가진 자들, 그들과 경쟁할 수가 없습니다. 정상적인 사람이 그러합니다. 그래서 그런 포악함이 날이 가면 갈수록 더했습니다. 가나안 땅에 정탐꾼들이 갔다 들어왔을 적에 모세가 광야에서 그들을 인도했습니다. 그들이 돌아와서 하는 얘기가 신명기를 보죠. 신명기 1장 28절 우리가 어디로 갈고 우리 형제들이 우리로 낙심케 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성읍은 크고 성곽은 하늘에 닿으며 우리가 또 거기서 아낙 자손을 보았더라 하는도다 하기로. 거기에 그래서 창세기 6장에서는 노아뿐만 아니라 그 후에도 뭔가 일어났습니다. 그러나 성경은 이것을 언급하지 않습니다. 홍수 이후에도 아직도 그러한 네피림들이 있었던 것입니다. 가나안 땅에 이러한 거인들이 있었습니다. 그렇기 때문에 하나님은 이스라엘 백성이 그 백성을 전멸시키기 원했던 것입니다. 아낙킹 때문에, 네피림 때문에 인류를 오염시키지 않게 하기 위해서. 신명기 9장
이스라엘아 들으라. 내가 오늘 요단강을 건너 너보다 강대한 나라를 들어가서 그것을 얻으리니 그 성읍을 크고 성읍은 하늘에 닿았으며 그 백성은 내가 아는 바 장대한 아낙 자손이여 그들에게 대한 말은 내가 들었나니 이르기를 누가 아직 아낙 자손 이 백성을 멸절시키라고 말했습니다. 아낙 자손 능히 당하려 하거늘 오늘날 너 하나님 여호와께서 맹렬한 불과 같이 네 앞에서 5절 내가 가서 그 땅을 얻으면 너의 의로움이 인함도 아니요 내 마음의 정직함이 인함도 아니요 이 민족들이 악을 인하여 내 하나님 여호와께서 악이 무엇이죠? 안았기 때문에 이런 일이 악이 있는 것입니다. 그들을 내 앞에서 쫓아내심이라 여호와께서 이같이 하심은 내 열조 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 맹세를 이루려 함이니라. 이런 섞임, 피가 섞임을 그런 더럽힘을 말합니다. 여호수아 11장 21절 이제 우리는 가나안 땅에 들어갑니다. 그 중간에 많은 전쟁들이 있습니다. 우리의 전쟁은 피와 육에 관한 것이 아니라 거인들과 하늘의 권세 잡은 자들 동일합니다. 우리가 이러한 일을 행하고 있는 것입니다. 여호수아 11장 21절 그때 거기서 뭐라고 말하죠? 그때 여호수아가 가서 산지와 에브론과 드빌과 아납과 유다 온 산지와 이스라엘의 온 산지에게 해서 아낙 사람을 전멸하고 그가 또 그 성읍들을 진멸하였으므로 완전히 진멸하였으므로 하나도 아낙킹이 남질 않았습니다. 하나님 이스라엘 안에 남질 않았습니다. 이스라엘 자손의 땅에는 아낙 사람이 하나도 남음이 없고 이렇게 이스라엘 가나안 땅에 들어가기 위해서 아낙킹을 전멸시키기 위해서 들어간 것입니다. 여호수아 14장 갈렙 또한 용사였습니다. 누가 갈렙입니까? 갈렙은 오늘날의 그 엔텐덴치입니다. 엔텐덴치는 어디 있죠? 11절 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘날 오히려 강건하니 나의 힘이 그때나 이제나 일반이라 싸움이나 출입에 감당할 수 있사옵고 아직도 나가서 전쟁할 수 있는 것입니다. 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서. 당신은 그날에 들으셨거니와 그곳에서 아낙 사람들이 있고 그 성읍들은 크고 견고함이로다. 여호와께서 혹시 나와 함께 하시면 내가 필경 여호와의 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다. 여호수아가 갈렙을 축복했습니다. 그래서 헤브론을 그에게 주어 기업으로 삼게 하며 갈렙이 헤브론의 옛 이름은 기랏 아르고바라. 아르바는 아낙 사람 가운데 가장 큰 사람이었더라. 그 땅의 전쟁이 그쳤더라. 주 예수여, 이제 우리가 창세기 6장으로 돌아가서 하나님이 그 사람 창조한 것을 지면에서 쓸어버리되 5절 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악한 뿐임을 보시고
땅에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 사람이 하나님의 뜻을 행하기 위해서 창조되었는데 그러기에 하나님은 그의 아들을 보내어 이러한 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 그러나 어쨌든 그들이 사람은 오염되었습니다. 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 끌어버리고 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그러하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이니라 하시더라. 8절을 인하여 감사합니다. 그러나 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. 주 예수여, 하나님이 사람을 없애길 원했을 적에 그분이 이 땅에 사람들을 창조했는데 한 사람을 그가 만났습니다. 오로지 한 명으로 어떤 때에는 충분합니다. 그분의 뜻을 이룰 수 있습니다. 유일한 의로운 한 사람을 만났습니다. 그 당시에 8절서부터 10절까지 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 노아의 사적은 이러하니라. 노아는 의인이요 당시의 완전한 자라. 그가 하나님과 동행하였으며 여기에 차이점이 있는 것입니다. 사람의 악이 확장될 적에 땅은 악하고 사람들이 이 땅에서 악했습니다. Você vai fazer toda a diferença. Às vezes você sozinho na sua cidade, nós somos poucas pessoas, não sei o que vou fazer. Talvez você esteja sozinho num país, num continente, poucas pessoas. O que eu vou fazer? 대륙에 사람이 적을 적에 어떻게 해야 되죠? 당신이 하나님과 동행한다면 큰 차이점이 나타날 것입니다. 하나님과 동행하는 것을 배우시기 바랍니다. 왜냐하면 하나님은 능력이 있습니다. 필요한 모든 것을 공급할 수 있습니다. 사람으로 하여금 다시금 하나님의 뜻을 이루는 일에서 그렇기 때문에 오늘날 우리는 노아와 동일한 태도를 취합니다. 아직도 죄인이라 할지라도 우리는 아무런 힘과 능력이 없습니다. 그러나 우리는 여호와께 은혜를 입은 자들이 될 수 있습니다. 우리는 하나님과 동행하는 자들이기 때문에 그래서 우리에게 일어나는 모든 일들은 우리의 힘이 아니요 우리의 능력이 아닙니다. 그러나 하나님의 은혜인 것입니다. 하나님의 은혜가 내 안에서 역사하기 시작하는 것입니다. 그래서 히브리서 4장 16절 가인처럼 의인이라고 생각하지 말고 능력이 있다 생각하지 마십시오. 다른 사람보다 낫다고 생각하지 마십시오. 당신과 나는 오로지 죄인일 뿐입니다. 참으로 살려달라 말하며 주님의 이름을 부르는 자들인 것입니다. 우리가 행할 수 있는 이런 것은 주님의 임재 앞에 나가는 것입니다. 하나님 임재 앞에 나가는 것입니다. 16절 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 이 보좌는 은혜 보좌인 것입니다. 그렇게 거만한 자는 은혜를 받을 수 없습니다. 그러나 회개한 그 자는 은혜를 얻습니다. 이 보좌는 은혜 보좌인 것입니다. 긍휼을 얻기 위해서 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜 보좌 앞에 담대히 나아갈 것입니다. 당신이 노아처럼 행하기 바랍니다. 노아는 하나님의 임재 앞에 은혜를 얻었습니다. 당신 또한 주님 앞에서 은혜를 얻기 바랍니다. 끝내기 위해서
고린도전서 15장 8절. Versículo 9. Porque eu sou Paulo disse, eu sou menor dos 말하기를 apóstolos, que 나는 mesmo 만삭 não sou digno de ser chamado apóstolo, 나는 pois 다른 persegui 사도 중에서 지극히 작은 자라. 내가 하나님의 교회를 핍박하였으므로 사도도 칭함을 받기도 감당치 못하느니라. 우리 태도는 이래야 합니다. 우리는 우리가 행한 것들을 열광한 걸 보이고 우리가 행한 일들을 보이고 우리는 죄인에 불과합니다. 지극히 작은 자라. 사도로 칭함을 받기도 합당치 않다가 말합니다. 그러나 하나님의 은혜로서 나의 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되이 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜니라. 은혜가 우리 안에 역사하도록 허락하시기 바랍니다. 더 많은 그들보다 더 수고하였으나 내가 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜니라. 할렐루야. 하나님이 당신을 축복하시기 바랍니다. 형제는 이제 주님의 임재 앞에서 은혜를 얻은 자입니다.